I had come to the Sundarbans in December 2011 with members of a non-profit agency, the Mass Education, to do a campaign film on the region. The forest reserve can be reached only by boat, and our plan was to travel the rivers hunted by one of the most viable tiger population in the wild. But I encountered a host of fascinating human stories, which has become an integral part of my life since then. The pristine mangrove swamps lying at the southern fringe of West Bengal, a state of eastern India, embedded with 102 islands amid the emerald estuarine waters of the tributaries of the Bhagirathi and the Bay of Bengal, is known as the Sundarbans, the kingdom of the famous Royal Bengal tigers. Washed by powerful twice-daily tides flowing from the Bay of Bengal and regularly buffeted by cyclones, the Sundarbans has always been unstable. Its low land masses constantly being eroded, silted and reconfigured. Still, the Sundarbans remains intact, thanks partly to stringent conservation measures and to its inaccessibility, and partly to the Sundarbans tiger, whose presence ensures that the forest is too dangerous to enter casually. According to folk entomology, Sundarbans is Bangla for the forest of beautiful trees, and the mangroves shimmer in the low morning light as the leaves of some species are covered with glossy protective wax, which is secreted along with excess salt as one of their strategic adaptations to the saline water. The vast majority of Bengal's coastal marine life begins in the nursery of the Sundarbans. 53 species of reptiles are harbored here. More than 200 species of birds. And at least 50 species of mammals. The tidal forest and nature reserve constitute one of the principal forest areas for both Bangladesh and the state of West Bengal in India, and is home to one of the largest mangrove forests in the world. Sundarbans is the second largest hydrological system after the Amazon. Mangrove forests are among the world's most productive ecosystems. The pneumatophores, or respiratory roots that rise in perpendicular spikes above the mud like snorkels, carry oxygen to the mangrove plant, anchoring it against the tugging tides and the region's many cyclones. There are 28 true mangrove species in the Sundarbans, inherently elegant even in bush attire, a contemplative priestly order. The adaptation of the Sundarbans tiger to the mangrove ecosystem is every bit as remarkable as that of the mangrove system to tidal ecology. The Sundarban tiger is a tiger which lives in mangrove forest. And if we see mangrove, this is the marshy area where a special type of plants they grow who are well adapted to grow in saline water, muddy, slushy conditions. So in these conditions, living for any tiger is going to be very difficult. So this tiger has very unique adaptations. First of all, it's a great swimmer. Hunting for tigers in this ecosystem is very difficult because tiger is
normally ambush predator, and Sundarbans mangrove conditions, they take away the element of surprise. Perhaps nowhere else in the world tigers, they swim so much, drink saline water, and even consume all life forms which move. Here the tiger is used as an icon to reflect the state of forests in India and the state of the environment in general. Sundarbans being so close to the city of Kolkata and a city of this size is again something quite unique. I don't think any other place of this kind of natural richness is in such a close proximity to a city of this size. So not necessarily all the problems are local. Now, people who make decisions in Kolkata for the benefit of Kolkata, or even individual actions of Kolkata, have mostly an adverse bearing on the system as well as the people inhabiting that system. The human inhabited part of the Sundarbans is a very unique social space. The reason why it is unique is the kind of society that has emerged in this region. Not only in the Indian part of Sundarbans but also in Bangladesh part of Sundarbans. Sundarbans being frontier on multiple counts lends this uniqueness. This uniqueness attracts a lot of people into the Sundarbans from the neighboring areas, and therefore the population growth, apart from the organic growth, is witnessing a mind-boggling pace. On the Indian side itself, the current estimates are about 4.5 million people. The population density is about 1,000 people per square kilometer. Now, a rural area dependent on primary production system is unlikely to be able to support this kind of a population, particularly in the absence of secondary and tertiary production systems in the region. মাস এডুকেশন হচ্ছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রায় আমরা 38 বছর আগে কলকাতার কতগুলো যুবক মিলিত হয়ে আমরা স্থির করি যে পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষদের মধ্যে কিছু উন্নয়ন কর্মসূচি করা যায়। উন্নয়ন বলতে আমরা শুরু থেকে শিক্ষার উপরে বেশি জোর দিয়েছিলাম। উন্নয়ন বলতে কি, আমরা তো আর ওদের হাতি ঘোড়া এনে দিতে পারবো না, তাই উন্নয়ন হবে, বরঞ্চ কিছু জ্ঞান বা কিছু নলেজ যদি ওদের দেওয়া যায় তাহলে সেই নলেজটাকে ওরা ব্যবহার করে কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্টটা হবে ওদের, আর ওটা দিয়ে ওরা লাইভলিহুড করবে। ইংরেজরাই মানুষ নিয়ে এসে এখানে জঙ্গলগুলো হাসিল করে বড় বড় জমিদারদের হাতে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে চাষবাস করানোর কাজ শুরু করে। সেই থেকে মানুষ ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে এবং যত মানুষ এখানে এখন আসছে তারা খুব সহজে জীবন জীবিকার রাস্তা পেয়ে যাচ্ছে এবং এই সবটাই কিন্তু ন্যাচারাল যে রিসোর্সেস আছে তাকে এক্সট্রাক্ট করে হচ্ছে। মানে বনে যাচ্ছে, জঙ্গলে যাচ্ছে, কাঠ কেটে নিয়ে আসছে, মধু তুলে নিয়ে আসছে এবং জঙ্গলে অনেক কিছু সম্পদ আছে যেগুলো এখানকার মানুষরা সেগুলোকে ঠিক প্রয়োজন মতন
এক্সট্রাক্ট করে বিক্রি করে বাজারে পয়সা তুলছে। কাঁকড়া থেকে শুরু করে নানান রকমের মাছ এখান থেকে উঠছে। আর মাটি তো আছেই, এখানে উর্বর মাটি। এই মাটিতে দো ফসলা এখনও না হলেও সব জায়গায় যা ফসল হয় বছরে একবার ধান হলে পরে সাধারণ মানুষের সারা বছরে খাওয়াটা জুটে যেতে পারে। কিন্তু তাতেও মানুষ আনন্দ নয়, মানুষের আরও চাই আরও চাই, এবং সে ধীরে ধীরে জঙ্গলগুলোকে কাটতে শুরু করছে। প্রকৃতির এতে প্রকৃতির ক্ষতি হয়েছে। যেমন এই সুন্দরবনটা একটি স্বাভাবিক গ্রোথ ছিল, এটা বেড়ে ওঠা, সেটা মানুষ বসবাস শুরু হওয়াতে চারিদিকে বাঁধ দিয়ে দেওয়া হলো। ৩,৫০০ কিলোমিটার বাঁধ, সে ব্রিটিশ কাল থেকেই শুরু হলো। সেই ৩,৫০০ কিলোমিটার যদি বাঁধ আজ না দেওয়া হতো তাহলে এই বদ্বীপটা পরিপূর্ণ হতো। কিরকম আয় হয় তোমাদের? 8 দিন 9 দিন থাকা হয়, এর মধ্যে 2000 কি 2500 টাকা পাওয়া যায়। বুড়ো হয়ে গেলাম দাদা, চলে যাই কাঁকড়া ধরতেই, নদীর কূলে যাতে যাতে দেখা পেয়ে গেল কাঁকড়ার গর্ত। কাঁকড়া বাঘ খাচ্ছি, বাঘের জঙ্গলে তো এই বাঘ তাকে খেতে খেতে আমাদের খেয়ে খেয়ে এইগুলো তো আমাদের এই কাঁকড়া দেখছো তো, এই বের কিছু ধরে ফেললাম হাতে আমি। এই সুন্দর কাঁকড়া যেগুলো আমরা দেশে দেশে আমরা চালাই, বিক্রি করি, কোনো বস্তি বাদ নেই। এই কাঁকড়া ধরলে আমাদের সংসার চলে। কুমিরকে এড়ে বাঘকে এড়ে ধরতে হয়, তবু বাঘ খেয়ে নিচ্ছে। কটা হয় তোমাদের? দিনে আমাদের 5 কিলো 4 কিলো 3 কিলো করে ধান ধরি, 40 টাকা 45 টাকা করে কিলো দেয়। কোথায় বিক্রি করো? এই আমাদের সামনে নদীর পাশে আমাদের গ্রামে আড়ত আছে, এই আড়তে আমরা বিক্রি করি। এটা ম্যাট ক্রাফট, এই একই রকম, মানে মেল ফিমেল। এটা মেল আছে। কি করে বোঝো? এটা আমাদের এই নাইটা দেখে বোঝা যায়। এটা ফিমেল, এর মধ্যে এগ আছে, আবার এগলেস আছে। আর এটা শুধু মিট হবে, মাংস। এখন 500 যেটা গেডিং হয় আমাদের, ওইটা এখন আমাদের কোম্পানিতে 220 টাকা রেট আছে। 400 যে গেডিংটা হয় ওটা 175 টাকা রেট আছে। 300 টাকা 135 টাকা রেট আছে। 200 গ্রামের মেল মালটা ওইটা 100 টাকা রেট আছে। ফিমেল এখন মার্কেটে যাচ্ছে 180 আপ, 380 টাকা। আপনাদের এখান থেকে মূলত কাঁকড়া কোথায় যায়? আমাদের এখান থেকে যায় সিঙ্গাপুর এক্সপোর্ট হয়, তাইওয়ান হয়, ব্যাংককে হয়। কোনটা ডিম আছে লাইটে দেখলে বোঝা যাবে, আর কোনটা খোসা আছে মানে এগলেস আছে সেটা বোঝা যাবে। এটা এগলেস আছে, এইটা ফুল ডিম আছে। আপনি কোনো ফাঁকা পাচ্ছেন? এইটাই আমরা বুঝতে পারি কোনটা ডিম আর কোনটা এগলেস। এগটার দাম বেশি, এটা ডিম মাল খেতে ভালো লাগে, ওইটাই চাহিদা বেশি। এগলেসটাকে আবার আমরা হ্যাচারিতে ছেড়ে আবার আমরা ওটাকে ডিম বানাই, আবার ওটা ডিমের দামে বিক্রি হয়।
আমরা মেদিনীপুর থেকে এসেছি, নন্দীগ্রাম থানা। জঙ্গল কাটার আগেই আমার দাদুরা এসছে, এসে এখানে জঙ্গল কেটেছে, দাদু এসছে, বাবা এসছে। তারপর আমি মেদিনীপুরে জন্ম হয়েছি, কিন্তু অনেক ছোটোবেলা থেকেই এখানে এসেছি। এসে এখানে পড়াশোনা করতে পারিনি অভাবের জন্য। তারপর আমরা ওই মাছ ধরা শিখেছি, যাই করে কোনো এখন মাছ ধরে কোনো সংসার চালাচ্ছি এখন। হ্যাঁ, তাতেও সংসার আমাদের ভালো চলছে না। এখন জমিন জায়গাও আমাদের কিছু নেই এখানে। ওই সারাদিন নদীতে থাকি, মাছ ধরি, চাল আনি, ভাত খাই। বড় না আমরা সেই অনুযায়ী মেনে চলছি। আমরা 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এর পড়েছি। এই তো রাত্রে গেছি, এখন আসলাম। এই রান্না করব, রান্না করে এই ছেলে মেয়েকে দেবো, খাবার দেবো, সবাইকে খাওয়াটা দিয়ে আবার নদীতে যেতে হবে নৌকাতে। সব কিছু করে আবার চলে আসতে হবে বিকালে, এসে আবার রাত্রির কাজ। প্রবলেম আমাদের অনেক রকম আছে, যেরকম টাকা পয়সার অভাবে আমরা জাল, নৌকা, দড়ি এগুলো করতে পারি না ঠিক মতো, যার জন্য মাছ ধরতে পারি না। তারপরে নৌকাতে রাত্রে আলো দিতে হয় সরকারি নিয়মে, কিন্তু আমরা পয়সার অভাবে আলো, সোলার আলো কিনতে পারি না, আলো দিতে পারি না। নৌকাতে এই যে ঝড় বৃষ্টি হলে অসুবিধা হয়, আমাদের রেডিও নেই, আমরা খবর শুনতে পারি না, জানতে পারি না, যার জন্য আমাদের অসুবিধা হয় খুব। চিন্তা করছি ছেলে মেয়েদের একটু লেখাপড়া শেখালে যা কিছু করে খেতে পারবে ডাঙাতে। 200-100 টাকা করে মাছ ধরি, মাসে 15 দিন মাছ ধরি, আর 15 দিন করে ঘুরে খেতে হয় আমাদের, কেন মরা কটল হয়ে যায়, নদীতে টান থাকে না, মাছ ধরতে পারি না। এখানে জোয়ার ভাটা হয়, বন্যা হয়, প্রতি বছর বন্যা হচ্ছে, এবং জলগুলো সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে গিয়ে মানুষের যে চাষযোগ্য জমি সেগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে। এটার কারণ মানুষ বলছে আমার ক্ষতি হয়ে গেল, আমার ক্ষতি হয়ে গেল, কিন্তু আসলে প্রকৃতি তো তার ক্ষতি করেনি। প্রকৃতি তার নিয়মে এই বদ্বীপটাকে তৈরি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষ এসে সেটাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। মানুষ এখান থেকে সহজে আয় করলেও অনেক পরিশ্রম, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে সে আয় করছে, কিন্তু এইগুলো তো সব মিনস অফ প্রোডাকশন তার নয়, এই সম্পদের মালিক তো সে নয়। ফলে এগুলো উৎপাদন করছে কিছু একটি কতিপয় লোভ বা ফোড়ে, এদের খপড়ে পড়ে এখানকার মানুষ যা উৎপাদন করছে সে জলের দরে বেঁচে যাচ্ছে। এদের ফলে রুজি রোজগারের কোনো উন্নতি বিশেষ হচ্ছে না। আমার নাম নিরঞ্জন মণ্ডল, আমার বাড়ি দয়াপুর, রেণুকানগর থানা, গোসবা। এই কাজ ধরুন আমি বছর 25 করছি। আমরা যারা বাসিন্দা, জীবজীবিকা সংগ্রহের জন্য চৈত্র মাসের 15 তারিখ সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ থেকে আমরা লাইসেন্স নিই 15 দিনের জন্য। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের অধিকর্তারা আমাদেরকে বলে দেন মোম মধু সংগ্রহ করে রিজার্ভে জমা দিতে হবে, সরকারি মূল্যে ওনারা কিনে নেবেন। আমরা 15 দিনে কিছু কিছু মানুষ 25 টিনও মধু সংগ্রহ করি, আবার 30 টিনও করি, 50 টিনও করি। আমরা 7 জন লোক সাজন করে বেরিয়েছি, এমন একটা দ্বীপে গেলাম যে ঘন ঘন মধু পেয়ে গেলাম। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি মধু সংগ্রহ করতে পারি। সেই মধু আমরা সজনাখালী টাইগার রিজার্ভকে সরকারি মূল্যে দিয়ে আমাদের বেশ কিছু প্রফিট হয়, সে দিয়ে আমরা নিজেদের সংসার নির্বাহ করি। বন্ধ এলাকা ছেড়ে, বন্ধ দ্বীপ ছেড়ে আমাদের খোলা দ্বীপে যেতে হবে। সে খোলা দ্বীপে যেতে গেলে 6-8 ঘন্টা আমরা ডাঁড় ফেলে চলে যাই।
মধু আমরা সংগ্রহ করি কোন প্রক্রিয়া পাওয়া যায়, যেখানে নিবিড় বন অর্থাৎ ঘন, যেটা কেউ হেতাল বা কেউ বগড়া বলেন, বগড়া বনের ভিতরে যেখানে খুব ঘন অন্ধকার, সেই সব জায়গা দেখে আমরা মোটামুটি উঠে পড়ি। একটা মায়ের পূজা দিলাম, দিয়ে সবাই মিলে বনে উঠে গেলাম। আয়তল কুচ্ছি বন্ধম দেল কুরআন ভিতরে বাইরে আপনি সুবান আমার ধরটা কম কোমরে কালি ছেড়ে পদ্মের কেন খালি সামাত্র যাইলি দক্ষই আলে আমাদের দক্ষই আলে আমাদের দক্ষই আলে আমাদের মা বনবীর নামে আল্লাহ আল্লাহ বলো, সাজঙ্গুল নামে আল্লাহ আল্লাহ বলো, রায় ঠাকুরের প্রতি হরি হরি বলো, কাষ্টদেবীর প্রতি হরি হরি বলো, সর্বদেব দেবীর প্রতি হরি হরি বলো। আমরা উপর দিয়ে সবাই মিলে ছাটা দিতে দিতে চলে যাই। আমাদের কারু হাতে থাকে আড়ি মধু কাটার জন্য, ধোঁয়া দেওয়ার জন্য কারু হাতে থাকে বলেন, কারু হাতে থাকে দা। দা থাকার অর্থ হচ্ছে খুব ঘন জঙ্গল, সেখান থেকে মাথা গলানো যায় না বলে কিছু জায়গা কেটে ফাঁকা করে দিয়ে মাথাটা টুকু গলাতে পারলে আমরা সেখান দিয়ে চলে যাই। এমতো অবস্থায় আমরা মধু সংগ্রহ করি। একটা ধরে নেওয়া ঝকঝক করে আগায় দাও, আগায় দাও। হ্যাঁ জেলে দিয়েছি, লাগবে হাতে লাগবে। ভালোই রস হয়েছিল রে। এবারে মাঝে মাঝে শিঙের ফুঁক যিনি নৌকাতে থাকেন, শিঙের ফুঁক দিলে আমরা ওপর থেকে যখন আমাদের মধু আড়ি ভর্তি হয়ে যায়, আমরা মনে করি এই সোজা আমাদের নৌকা আছে, আর কেটিয়ে জঙ্গল ফাঁকা করে বেরিয়ে এসে আমরা মধুগুলো আবার নৌকাতে রেখে চলে যাই, ফের আবার যাই। The job of collecting palm juice and the making of delicious jaggery out of it are carried out by skilled people from the neighboring areas. শিকা নিয়ে এসে শিকাতে রস বসিয়ে নিয়ে 4 কলসি করে রস নিয়ে যাওয়া হয়। আপনার পেছনে ওটা কি? ওইটার নাম কাঁপি বলা হয়। ওটাতে কি করেন? ওইটা দিয়ে রস নামানো হয়, রস নামিয়ে ওই আংটাতে রাখা হয়, রাখার ফলে এই রস নিয়ে গাছ থেকে নামা হয়। কতদিনের ব্যবসা? গুড়ের ব্যবসা প্রায় 18 বছর করছি। কখন থেকে শুরু করেন আপনারা?
কাজ আমরা শুরু করি ভাদ্র মাসের থেকে আরম্ভ করি, মানে তারপরে কার্তিক মাসে মোড়া দেওয়া হবে গাছে। আশ্বিন মাস থেকে মোড়া দেওয়া হবে, কার্তিক মাসে গাছটাকে ছেলা হবে। ছেলা টেলার পরে আবার অঘ্রাণ মাসের প্রথম থেকে রস নামানো হয় আর কি। এই গাছগুলো কাদের? এগুলো মানে এইখানকার স্থানীয় যাদের লোক তাদের কাছ থেকে গাছ নিয়েছি, নিয়ে ওদের গুড় দিতে হয়, প্রতি গাছে 3 কিলো করে গুড়। আর আমরা যা অবশিষ্ট যেটা গুড় হয় আমরা যেখানে যে কোনো গাছে যেরকম কোনো গাছে 1 কলসি রস হচ্ছে, কোনো গাছে 1/2 কলসি হচ্ছে, এটা গড়বিট হিসাব করে আমরা মানে সাল করি আর কি। আমাদের যদি একটু রসের ভাগটা বোঝান। এটা মানে প্রথম দিন যেটা কাটা হচ্ছে মানে ওটা মানে 2 দিন বন্ধ করে দিলাম। 2 দিন বন্ধ করে দেওয়ার পরে আবার ওই গাছে উঠতেছি, ওটাকে বলা হয় প্রথম কাট। আবার 2 দিন রেস্ট থাকার পরে আবার ও গাছে আবার কোপ দেওয়া হবে। মাসের মধ্যে 15 দিন একটা গাছ কাটা হয়। কি করে বোঝেন এই গাছটা থেকে কত রস পাওয়া যাবে? প্রত্যেক দিন দেওয়া হচ্ছে, বোঝা যায় যে আজকের 1 কলসি রস হবে কি 1/2 কলসি রস হবে বা 1 ঘটি হবে, সব থেকে বোঝা যায়। খেজুর গাছের রস মূলত গাছের মোটার উপরে নির্ভর করে। কোনো গাছ মোটা আছে, মোটার উপরেই নির্ভর। আপনিই বানালেন এটা? হ্যাঁ। এটা কতদিন লাগলো? 3 ঘিচে আর 2 দিন হবে, দেওয়া পাতে হবে। কি কি লাগবে আর এর মধ্যে? এতে পাকাটি লাগবে, হ্যাঁ, আর খড় ছাড়া হবে। আচ্ছা, এটা নেট সিল করা হবে। তা এখানে কি কোন পানের চাষ হবে? এটা মিঠা। মিঠা, আচ্ছা। মিঠা পাতা আর বাংলা পাতার তফাৎটা কি? তফাৎ বাংলা হচ্ছে এই গাছে একটি করে পান হয়ে যায়, আর মিষ্টি হচ্ছে ডালাপালা নিয়ে উঠে, আর মিষ্টির সংখ্যা বেশি হয় কিন্তু বাংলার সংখ্যা কম হয় পান। মাটির কোনো পরীক্ষা হয় না? আমাদের এখানে মাটির কোনো পরীক্ষার কোনো নেই, সুযোগ নেই। আমাদের মতেই চলছে। একই মাটি চলবে, কিন্তু কোনটায় কী রকম নুনা আছে, কোনটায় মিষ্টি আছে, সেটা আমরা বুঝি না। মোটামুটি দুটো একই মাটি দিয়ে দুটো বাড়ি চালাচ্ছে। চাষি পানটা বেচছে মূলত আড়তেই ফেলে দিচ্ছে, দায়িত্ব নিয়ে বেচছে আড়তদার লেনদেন করছে পাইকারির সঙ্গে টাকাটা। এবার চাষিরা তো জাস্ট পানটা ফেলে দিচ্ছে, মূলত যা দাম তাই মেনে নিতে হচ্ছে, করার কিছু নেই। কিন্তু এখানে এই পানটাকে যদি শুধু পাইকারি না দিয়ে অন্যভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা যায়, যেমন এই পানের রসটাই মূলত যদি একটা কিছু করা যায়, তাহলে হয়তো দেখা যাবে বড় পানেরও যা দাম হবে, ছোট পানেরও একই দাম হবে। আমাদের গাছ আছে, ধরো এটা আছে 4000 মতো। 4000? আর ওর পেছনে যেটা আছে সেও প্রায় 4000 মতো। মানে হতে কত দিন লাগে? ওই তো লাগিয়ে দিলেন আপনি 3 মাস পরে ফলন পেলেন। বাংলা পানের বাজারটাও ভালো, এবং মিষ্টি পানের বাজারটাও ভালো। তা ধরুন 1000 পান নিয়ে গেলে ধরুন কখনো হয়ে যাচ্ছে 4000 টাকা, কখনো হয়ে যাচ্ছে 3000 টাকা। আর 1 গাঁট পান নিয়ে গেলে কম করে হলো মানে 10000 পান নিয়ে গেলে কখন 50000, কখন 60000 এরকম। মাছ পেলে
আগামী 8ই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ আর একটি দিন পর আসছে যে সোমবার সেই সোমবার আসছে পরপর 2 রাত্রিব্যাপী বিরাট যাত্রা অনুষ্ঠান। বাংলার পল্লী কবি জসিমউদ্দিন রচিত সুন্দরবন বাদাবনেরা পৌরাণিক কাহিনীর উপরে অবলম্বন করে একখানি যাত্রাপালা, বনের মা বন বিবি। আমরা একসঙ্গে মহলে যেতাম, বন্ধুদের ব্যবসা করতাম। এসে দেখছি ভাইজান আমার মারা গেছে। মুখের মুখে তোমাদের সংসারে অভাবের কথা শুনে আমার প্রাণটা খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি মহলে যাত্রা করছি, আমার একটা লোকের প্রয়োজন আছে। তোমার দুঃখে কি যদি আমার হাতে দাও, আমি ওকে মহলের ব্যবসা শোনের রাক্ষস লক্ষ্মণ দায়, আজ তোর সারা জঙ্গলে হস্তে নাই করিস তাই। আমার নাম বিধান মণ্ডল। আমার জন্ম এই বালি গ্রামেই। এই আইল্যান্ডে আমার পূর্বপুরুষও এখান থেকে প্রায় 75 থেকে 80 বছর পূর্বে এসে এই জায়গায় সেটেল করে। আমাদের এখানটায় টোটাল 2 বিঘে জমির উপরে 5খানা রুম, একটা ডাইনিং, একটা কিচেন, এই রুম সহ 5খানা রুমের সবগুলোই ডবল বেডেড খাট ফেলা আছে। খুব দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে পড়াশোনা করে ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারিনি। তার পরবর্তী দিনে আমি একটু অসামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি, অর্থাৎ জঙ্গলে হরিণ শিকারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। হরিণ শিকার করতে করতে তারপরে WWF-এর সঙ্গে পরিচিতি হয়। নেচার কনজারভেশন অর্থাৎ প্রকৃতি সংরক্ষণের কাজে ওনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। ট্যুরিজমে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন কনজারভেশনের কাজে চলে আসলাম, পোচিং লাইফ ছেড়ে দিয়ে, তখন WWF-ই আমাকে প্রথম সেটেল করে হেল্প ট্যুরিজমে। তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পরে এই জায়গায় আমি অনেক কষ্ট করে এই 5খানা ঘর এবং একটা ডাইনিং রুম, একটা কিচেন রুম এগুলো তৈরি করে ট্যুরিস্ট নিজেই রিসিভ এবং সিঅফ দুটোই করি। 13 দিন ছিলাম বোটে। তাই 13 দিন শাশ্বতী পাঠিয়েছিল মুম্বাই থেকে। মুম্বাই থেকে এসেছিল এই শাশ্বতী। হ্যাঁ, শাশ্বতী আর একটাকে পাঠিয়েছিল ফরেনার অ্যান্ড্রু। আর 10 দিন ছিল বোটেই থাকতো। বাঘ দেখেছিল সে। হ্যাঁ, আমরাও দেখেছিলাম, মানে খাঁচার ভিতরে বাঘ পড়েছিল, তো দারুণ সুন্দর দেখেছিলাম। করেন আমার স্ত্রী নিজেই রান্না করেন, আর তাছাড়া গ্রামের থেকে 2-3 জন লোক হেল্পার হিসাবে আমি ব্যবহার করি। এখানে নিজে কাঠের জাল বা উনুনের জালে রান্না করা হয়, মানে যেটা ইকো ফ্রেন্ডলি ট্যুরিজম। যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি যখন হেল্পে থাকতাম, তখন হেল্পের থেকেই মূলত শেখা যে এখানকার কিছু লোককে ডাইরেক্ট গ্রামের লোকদের কী করে এমপ্লয়েড করতে হয়, কিছু ইনডাইরেক্টলি গ্রামের লোককে কী করে এমপ্লয়েড করতে হয়, সেই পদ্ধতি মাফিক এখানে পুকুরের মাছ গ্রামের লোকরাই ধরে দেয়। ইলেকট্রিসিটিটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় চাই না, কারণ এইখানে দাও ফিরে সে অরণ্য লাউয়ে নগর।
গ্রামের এই পরিবেশটা যাতে থাকে তার জন্য আমরা টোটাল আইল্যান্ডটাই সোলার সিস্টেমে চালানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমার এই জায়গা দিয়ে চিন্তাভাবনা করলে একরকম, আর সারা সুন্দরবন নিয়ে ভাবলে দেখা যাচ্ছে সুন্দরবনের মানে অবক্ষয়টা বেশি হচ্ছে। আমরা অল্প স্বল্প ঘুরে তাতে আমার যেটা মনে হয়েছে যে সুন্দরবনের আগামী দিন খুব বেশি ভালো নয়, সুন্দরবন খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধরুন আমার বয়স তখন প্রায় 15-16 বছর, সেই সময় থেকে ভাঙন শুরু হলো। তখন ওই জঙ্গল টঙ্গলগুলো উঠে গেল, বাঁধ ছিল খুব ছোট, এখনকার মতো এত বড় বাঁধ ছিল না, ছোট বাঁধ ছিল তখন। যখন ওই জঙ্গল চলে যাওয়ার ফলে তখন ওই ভাঙন শুরু, এবং তখন থেকে পরপর বাঁধগুলো ভেঙে যাচ্ছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার লাইফে আমি 7 থেকে 8টা বাঁধ ভাঙতে দেখলাম। আমার বাবার 45 বিঘে জমি ছিল, সেই 45 বিঘে জমিতে আমরা তখন ছোটোবেলায় লেখাপড়া শিখেছি। প্রায় 30 বছরের মধ্যে আমার বাবার ওই সম্পত্তিগুলো সমস্ত নদীগ্রস্ত হয়ে গেছে। পরপর এই সমস্ত ভাঙনের ফলে প্রাকৃতিকের সঙ্গে লড়াই করেও আমরা আজও পর্যন্ত সেগুলো রক্ষা করতে পারলাম না, সেগুলো সমস্ত নদীতে চলে গেল। যার জন্য বর্তমান আমরা সবাই শিক্ষিত, 7 জন ভাই আমরা সবাই লেখাপড়া শিখেছি, শিখেও আমরা কোনো কার্যকারী করতে পারলাম না। যার জন্য এখন বর্তমান আমাদেরকে এই সমস্ত ছোট ছোট বোট নিয়ে নদীর সঙ্গে লড়াই করে, প্রাকৃতিকের সঙ্গে লড়াই করে মাছ ধরে খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে। আমরা জানি যে মাছ ধরার ফলে প্রাকৃতিক কিছু ক্ষতি হবে বা হচ্ছে, জানা সত্ত্বেও এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। আমরা নিরুপায় হয়ে এই মাছগুলো ধরে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। The entire delta is almost at sea level, so any change in sea level rise is going to be detrimental, devastating for Sundarban. Second issue is that the climate change, which will result in increase in surface water temperature, will also increase the salinity. And entire Sundarban's mangrove community vastly depends on the range of the salinity. আমাদের এই প্লেসটায় নদীবাঁধটা ভেঙেছে জুনের 23 তারিখে। প্রথম দিন হয়েছিল 400 বিঘে মতো, রাত্রে কিছু হয়েছে। তারপরে 3 দিন জল ঢুকেছে, আজও কিছু জল ঢুকেছে। মোট এফেক্টেড এরিয়া হচ্ছে আপনার 900 বিঘে মতো। 2007-এ আমাদের প্রথম ভেঙেছিল আরেকবার, 2007-এ ভেঙেছে। নদীবাঁধের কোনো কাজ হয়নি। 2008-এ আয়লা হয়েছে, আয়লাতে এবং ওই 2007-এতে আমাদের প্রচুর ঘরবাড়ি, আমাদের ঘরবাড়ি সমস্ত পড়ে গেছিলো। তার থেকে আমরা কোনো রকম টিকে বেঁচে আছি। চাষবাস তো নষ্ট হয়ে গেছে কয়েক বছর, মানে আমাদের 7-এ চাষ হয়নি, 8-এ হয়নি, 9-এ হয়নি। 10-এ মোটামুটি কিছু কিছু করে চেষ্টা করেছিলাম, কিছু ফসল পাইনি। 11-12-তে আমরা কিছু কিছু করে কম কম করে ফসল পেয়েছি, কিন্তু 12-তে যেটা পেয়েছি আবার 13-তে আবার ভাঙলো। এই ভাঙা এবং ক্ষতির জন্য আমরা সরকারি কোনো অনুদান বা কোনো সাহায্য কোনো কিছুই পাইনি।
The situation that we are faced with in the Sundarbans hardly leaves us any choice but to act on multiple fronts actually, in terms of certain amount of development initiatives that need to happen in the Sundarbans for the population to be able to make a living differently within the region and outside the region. These are in the very immediate short-term kind of measures, because what global warming and climate change is doing to the Sundarbans and the predictions that we get to read shows that the very existence of Sundarbans is at stake. ওয়েদার যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমার দ্বীপবাসী পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। প্রথমত আমরা একটা জিনিস দেখছি, আজ থেকে 30-40 বছর আগে নদীর যে জলের হাইটটা হতো এখন তার থেকে অনেক বেশি হাইট হয়ে গেছে। বর্ষাকালে যদি আকাশ প্রচণ্ড মেঘলা, বর্ষা চলতে থাকে এবং পূবের বাতাস যদি জোরে বয়, আমরা জানি পূবের বাতাস বাড়লেই নদীর জল বেড়ে যায়, যে কোনো মুহূর্তে নদী বাউন্ডারির ভাঙন আসতে পারে। আমরা এলাকাবাসী সবাইকে কমপক্ষে সবাই সচেতন হয়ে পড়ি যে এই সময়টা যাতে নদী বাউন্ডারির দিকটাকে একটু লক্ষ্য রাখা যায়, কোথাও যদি জল একটু উপছানোর ব্যবস্থা থাকে আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সেই জায়গাটাকে সারিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে লাস্ট এম্বাঙ্কমেন্ট। এই এম্বাঙ্কমেন্টের ঠিক নিচের দিকেই দেখুন দুটো তাল গাছের গোড়া জেগে আছে। এই দুটো তাল গাছের গোড়া দিয়ে আমাদের চলতি বাঁধ ছিল, যেটা এখনই নদীতে পড়ে গেছে। সেই নদীতে পড়ে যাওয়া এখান থেকে প্রায় 300 মিটার দূরে আমার প্রথম বাড়িটা ছিল। সেই প্রথম বাড়িটা থেকে আমাদের যাতায়াতের পথ ছিল ওই যে দুটো তাল গাছের গোড়া আছে, ওই দুটো তাল গাছের গোড়ার মাঝখান দিয়ে ছিল তখন বড় বাঁধ, সেই পথেই আসতাম। তা ধীরে ধীরে এই কয়েক বছরের মধ্যে আমার প্রথম বাড়ি গেছে, আমার এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় বাড়িটা এটা তৈরি করেছিলাম বিগত 3 বছর আগে। সেই প্রথম বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যে এম্বাঙ্কমেন্ট ছিল সেই এম্বাঙ্কমেন্টটা আবার যখন শেষ হয়ে গেল, এইটা লাস্ট এম্বাঙ্কমেন্ট। এই এম্বাঙ্কমেন্টটা তৈরি হওয়ার সময় যে সিদ্ধান্তটা হলো তাতে দেখলাম যে আমার বাড়িটাও পড়ে যাচ্ছে, আমার বাড়িটাও দ্বিতীয় বাড়িটাও আউট হয়ে যাচ্ছে। তখন বাধ্য হয়ে আমি ভেতরে গিয়ে তৃতীয় বাড়ি আরেকখানা করলাম। আমার যে আশা ছিল নদীর ধারে দীর্ঘদিন ধরে থাকবো, নদীর সঙ্গে যে আমার একটা বেশ সখ্যতা, সেই সখ্যতাটাকে কাটিয়ে বাধ্য হয়ে ফ্যামিলির প্রয়োজনে মধ্যস্থলে প্রায় এখান থেকে নিয়ার অ্যাবাউট 1 কিলোমিটার দূরে আমি তৃতীয় বাড়িখানা করেছি। এই আবহাওয়ায় এইভাবে সবসময়ের জন্য এই জিনিসগুলো ঘটে বলেই কিছুটা গা শোয়া হয়ে গেছে। ফলে এটাকে একেবারে যে প্রচণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে পড়ি তা হই না। তবুও ভয় লাগে, এটা ঠিকই। স্বাভাবিকভাবে এইভাবে প্রতি 1-2 বছর অন্তর বা বছর এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা কি করে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা বড় করে তুলব, সেই দিক থেকে আমরা ভয়ও পাই। সহজে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ার যে কোনো পথও আছে তাও নেই। মনে জানি যে দ্বীপ থেকে অন্য একটু আপার এলাকায় যেতে পারলে হয়তো সেখানে বেশ কিছু দিন আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারবো, কিন্তু সহজে এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার তো কোনো পথ নেই। তেমন আর্থিক অবস্থা নেই যা সহজে এ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে জায়গা জমি ঘরবাড়ি করে ফেলতে পারে। সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখুন সারা পৃথিবীর লোক ভাবছে। আজকে সুন্দরবন একটি আইসোলেটেড ব্যাপার না যে আমরা এখানকার মানুষরাই শুধু ভাবছি। সুন্দরবন নিয়ে গোটা পৃথিবীর যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট আছেন তারা ভাবছেন, সবাই ভাবছেন এর একটা উন্নয়ন করা যায়। সবাই কিন্তু আর সুন্দরবনকে প্রোটেকশনের কথা ভাবছে না, সুন্দরবনের মানুষের প্রোটেকশনের কথা ভাবছেন। কেননা এখানে 4.5 কিংবা 5 মিলিয়ন লোকজন বাস করেন, তাদের জীবন জীবিকা দেওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। সেই জন্য তারা এখানকার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তারা ভাবছেন। কিন্তু যারা প্রকৃতিপ্রেমী তারা কিন্তু ভাবছেন সুন্দরবনকে একলা
রাখতে হবে। সুন্দরবন যদি একলা না থাকে, সুন্দরবনকে যদি তার মতন করে না তুলে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সুন্দরবনের অন্য যে কোনো শহরের মতন এটাও ধীরে ধীরে আরবানাইজ হয়ে যাবে। অ্যাক্সেসিবিলিটি হিউম্যান বিংয়ের যেটা রয়েছে, পপুলেশনের যে মুভমেন্ট, এই মুভমেন্টটা বেড়ে গেলে যে কোনো প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। In terms of transformation for the people of the Sundarbans, for the ecosystem, what we should ideally be looking at is for people to start looking at alternative places to not only live and to make a living, but also to allow this space to be taken over by nature itself, by the ecosystem itself. Now, does this mean you force people out of this place? What I believe in is if there are opportunities for people to make a living differently and in a different place over a period of time, a number of people would not be living in the Sundarbans any longer. What we then need to ensure is that the space that is being vacated remains vacant for nature to take over. If the influx were to continue, then obviously this then gets negated and we are back to square one. ছেলেমেয়েরাও কি চাষ করছে না তারা পড়াশোনা করে কলকাতায় যাচ্ছে? ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু কাজ করতেছে, কাজ তো কলকাতায় নেই, কাজ তো আছে কেরালা, গুজরাট। তারা সমস্ত ওই কেরালায় গিয়ে কেউ লেবারিং মাটি কাটতেছে, কেউ সেন্টারিং করতেছে, এই সমস্ত কেরালা ফেরালা গিয়ে তারা যাই কিছু কিছু পয়সা পাঠানোর জন্য আমরা কোনো রকম বেঁচে আছি। আমাদের স্থানীয় যা ইনকাম, আমরা তো কাজ খাটাখোটা আমরা কমই করতে পারি না, বয়সও হয়ে গেছে। ছেলেপুলেরা ওই বাইরে গিয়ে কিছু পয়সা টয়সা পাঠাচ্ছে, তাই আমরা কোনো রকম টিকে আছি, নাহলে আমাদের টিকে রাখার কোনো উপায় ছিল। কত বাচ্চা গেছে আপনাদের এখান থেকে? কত? আমাদের ধরুন অঞ্চল থেকে অন্তত 500-600 হবে এরকম। তারা আর এখানে চাষবাস করতে চায় না? তারা তো বাড়ির ছেলেরা, তাদের অভিভাবক তো আমরা, তারা চাইবে না কেন? তারা তো আয় পায়। আমাদের যদি চাষের উপযুক্ত মানে জায়গা না থাকে, যদি ইফেক্টেড প্লেস হয়, না সেলাইন এফেক্টেড প্লেস হয়, তাহলে তারা করবে কি? কোথায় চাষ করবে তারা? আমরা তাদের বাধ্য হয়ে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি বাইরে। সুন্দরবন জীবিকা হতে পারে না। প্রকৃতির জন্য সুন্দরবনকে রাখতে হবে এবং সুন্দরবনকে বাড়ানোর জন্য যে যে আমাদের পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে মানুষকে শিক্ষিত করে সুন্দরবন থেকে ডিরুট করতে হবে, ওখান থেকে আপরুট করতে হবে। এটা কঠিন কাজ এবং মানুষ অত সহজেও করবেন না, কারণ দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে বসবাস করছেন, তাদের অনেক সময় মাতৃভূমি হয়ে গেছে, তাদের ভিড় হয়ে গেছে, সেখান দিয়ে তারা কী করে উঠছে। আমাদের জীবনে তো, মানুষের জীবনেও তো উন্নতি দরকার। সে উন্নতিটাকে একটা ধ্বংস করে উন্নতি করা যায়, একটা সৃষ্টি করেই উন্নতি করা সম্ভব। আর সৃষ্টিটা হচ্ছে সুন্দরবন বাঁচানো, আর শহর যেখানে নগরায়ণ হচ্ছে সেখানে গিয়ে তার জীবন জীবিকা খুঁজে নেয়।